نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، سوچو، ہم نے کبھی کسی کی مدد کی ہے؟ ہم نے کبھی کسی پر ترس کھایا؟ کہاں مدد کرو گے؟ ماں کی طرف کبھی پلٹ کے دیکھا ہے؟ باپ کی طرف پلٹ کے دیکھا ہے؟ تین بھائیوں میں اگر ایک مالدار ہو جاتا، دو مالدار ہو جاتے ہیں، ایک غریب رہ جاتا نا، اس کی بیٹیوں کے رشتے اگر آتے ہیں تو یہ بچنے لگتا ہے، پوچھتے تمہارا بھائی ہے تو ہاں 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 ایسے الٹا سیدھا کر کے نکل جاتا۔ آج کا ماحول یہ ہے۔ اب اس مدرسے میں پڑھنے والے یہ طلبہ ہیں، نبی کی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ایک حدیث سنا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ بیٹا او بیٹا بیٹھ جاؤ میرے لال، حدیث سننا چاہتے ہو؟ آمنا کے لال ارشاد فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا ومنان۔ اس حدیث کی ترازو میں اپنے آپ کو تولنا اس حدیث کی ترازو میں۔ نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں عورتیں بھی آتی ہیں، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، جن کی نماز بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، جس آقا کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہی آقا فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے؟ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ آخر وہ تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہیں کون؟ ان کو کھولنا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی انہی کی صف میں ہوں اور ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہو میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے؟ بتا دوں، کھول دوں۔ نبی نے خود فرمایا، ایک ایک بات حدیث پہ یا قرآن پہ انشاءاللہ لے جا کر کے ٹیکوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ بولو۔ میں نے کہا نہیں، جب بھی موقع ملے تو استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات مجھے کہنا نہ پڑے، خود بخود آپ جاری رکھیے گا تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ اب سنو، نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ایسے جن کی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر ایک، یاد کر لینا، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا۔ نبی فرماتے ہیں نمبر ایک، کون سا یار ایسا پاپ ہوگا؟ شرابی توبہ کرے، نماز پڑھے، اللہ قبول فرما لیتے، جواری، ایسے گناہگار سب، لیکن یہ کون سا ایسا گناہ، کون سا ایسا پاپ ہے؟ نبی فرماتے تین طرح کے لوگ۔ نمبر ایک، نوٹ کرنا، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، چاہے وہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، نمازی ہو، کوئی بھی ہو۔ نبی کا فرمان غلط بولوں علماء مجھے پکڑ لیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو رلاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، نبی فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں۔ اس لیے جس کے ماں باپ
नाराज है तो सब कुछ बेकार। अब यहां से पहला मैसेज क्या लेके जाना पड़ेगा? पहला सबक, ये बच्चों की दस्तार बंदी है ना, आपने इनकी फजीलत में बहुत सुना, मगर मैं तुम्हें भी तो कुछ दे दूं। मेरी बात समझ रहे नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, मेरी तरफ तवज्जो दो या खत्म कर दूं। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग हैं। एक वो है जो अपनी मां और बाप को सताता है, मां बाप का नाफरमान। यहां पे उलमा बैठे हैं, एक सवाल का जवाब दूं। अगर कोई ये मेरी तकरीर सुने या और उलमा की सुने, किसी की मां या बाप कहना ना माने तो उसका कुछ काबिल कबूल नहीं। अब सुनो यहां पे, लेकिन हर चीज की एक हद होती है, हर चीज की एक हद। मिसाल के तौर पर जोहर में 4 रकात नमाज फर्ज है, अगर 5 पढ़ लो तो ये 4 भी खलास, ठीक है ना, 4 भी खलास। अरे भाई क्यों? 1 रकात बढ़ती पढ़ रहे हैं, नियत बंधी हुई है, अल्हम्द पढ़ रहे हैं या सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ रहे हैं, सजदे में जाकर सुब्हान रब्बियल आला ये पढ़ रहे हैं, तो और ज्यादा सवाब मिलना चाहिए। हद पार करे तो गए। किसी की मां और बाप अगर ये कहें बेटा अपनी शादी में बैंड बाजा लाओ, बेटा नाचने वाले मर्द या औरतों को नचाओ, या शरीयत के खिलाफ जो काम है वो काम करो, किसी के माँ बाप ये कहें तो अब आप क्या करेंगे? एक तरफ तो मैं हदीस सुना रहा हूं, अगर माँ बाप का कहना ना माने तो नमाजें नहीं, कोई चीज नहीं, सब बेकार। एक तरफ माँ बाप ये कह रहे हैं, इसलिए यहां खोलना मेरा इस बात का जरूरी है। हो सकता है सीधा साधा जहन वाला कि हजरत आए थे, सैयद साहब आए थे, हमने उनकी तकरीर सुनी, अरे अब तो कुछ भी कहें, लेकिन नहीं, किसी के माँ या बाप के नमाज पढ़ने मत जाइए, या कोई और काम शरीयत के खिलाफ जो है, माँ की बाप की इताअत या पीर की इताअत शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। किसमें बोलो? शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। अगर शरीयत मुस्तफा के दायरे में माँ बाप कुछ काम को कहते हैं तो वो सर आंखों पर, और अगर शरीयत के खिलाफ कहते हैं तो उसकी इताअत नहीं है। ये मसला मेरे जहन में आया तो मैंने साफ कर दिया। आगे चलता हूं। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। अच्छा, तुम लोग चाहते हो कि दुआएं कबूल हो जाएं? चाहते हो नहीं चाहते हो? अरे बोलते क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जी बोलने में इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में सवाब मिलेगा। दोनों बातें पूरी हो जाएंगी, मुझे ही पता चल जाएगा। हाँ, और दूसरा ये है अल्लाह की तमाम तारीफें, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, ये भी सवाब मिलेगा। अब बोलना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहते हो ना दुआएं कबूल? और चाहते ही है, यही वजह है, इसीलिए कोई अच्छा आदमी आ जाए, नेक आदमी आ जाए, उसके हाथ चूमते हो हजरत दुआ करना, मज़ार शरीफ पे जाते हो हजरत दुआ करना, हर जगह कोई पीर साहब आ जाए हजरत दुआ करना। और अल्लाह माफ़ फरमाए, आजकल का तो पीर भी बाज बिल्कुल निरा मनहूस है निरा डकैती है। सही बता रहे हो, उससे ही बच के रही हो, बात बता रहा हूँ, उससे ही बच के रही हो यार। वो क्या पीर है जो नमाज ना पढ़े? वो क्या पीर है जो औरतों को बेपर्दा तन्हाई में मिले? वो क्या पीर है जो खुद बैठा हुआ सुलपा ढकेल ले आए, 10-10 अंगूठी हैं, शरीयत के खिलाफ चल रहा है, और तुम उसके पांव दबाते दबाते ना ये तिलियों का गोश्त तुमने पिला कर डाला उसका। वही बेचारा नहीं बचेगा तो तुम्हें क्या बचाएगा? वो तुम चाहते हो हमारी दुकान पे बरकतें हो जाएंगी, घर पे कदम हुजूर बरकत, हुजूर बने बड़ी खजूर, समझे, बरकतें हो जाएंगी, और ये कुछ भी नहीं होगा उस मनहूस के जाने से, और नहूसत बरसेगी। ऐसे पीर से भी बचना। चलो, तो इसलिए जाते हो ना ताकि दुआएं कबूल हो। कितनी मर्तबा तुम सब गए हो दुआएं कराने, मगर सबकी दुआएं कबूल हो गई? हाँ बोलो ना, नहीं।